بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الرحمن بن علي رضي الله تعالى عنه حدثه أن أباه علي بن شيبان قال حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک وفد کی شکل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے اپنے گوشے چشم سے دیکھا کہ ایک شخص رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں کر رہا، اپنی کمر سیدھی نہیں کر رہا۔ آپ نے کنکھیوں سے دیکھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، لا صلاة لمن لا يقيم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی پشت رکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جو شخص نماز میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا، برابر نہیں کرتا، اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور نماز کے مکروہ ہونے کا معنی یہ کہ نماز اس کی بے جان ہوتی ہے، یعنی ایک طریقے سے گویا کہ نماز کا جو فریضہ ہے اس سے تو وہ آزاد ہو گیا، وہ فریضہ تو اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن اس نماز کا اجر، ثواب، اس کے انوارات، اس کے برکات اس سے وہ معلوم رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، سحری بھی کرتا ہے، وقت پر سحری بد بھی کر دیتا ہے، پورے دن کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، تمام ان چیزوں سے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، ساری کھانے پینے کی چیزوں سے بچا ہوا ہے، صبح سے شام تک کے بھوکا پیاسا ہے، لیکن غیبت سے باز نہیں آ رہا۔ تو یہی کہا جائے گا کہ اس آدمی نے روزہ تو رکھا ہے لیکن اس کا روزہ بے جان اور بے اثر ہے، انہیں جان ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جان تو اس وقت ہوگی اور اثر تو اس وقت ہوگا کہ جب وہ روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی یہ ہے کہ نماز تو ہو گئی ہے لیکن بے جان ہے۔ پھر آپ روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں یہ خیال کرو، یہ خیال نہ کرو کہ میں صرف سامنے کی طرف دیکھتا ہوں، بلکہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں پیچھے کی طرف بھی تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں کیا کیا خرابی پیدا کر رہے ہو۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اوپر سب منکشف فرما دیتے ہیں۔ صف درست رکھو، رکوع سجدہ صحیح کرو، جلسے اور قاعدے میں بھی ٹھیک طریقے سے جاؤ۔ اس حدیث میں بہت ساری، یہ تو میں نے مختصر سا حدیث کا متن اور حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ان میں اس حدیث میں جن باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے اور جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، کم و پیش آج ہم سب کی نماز کی حالت یہی ہے۔ ہم سب کی نماز کی حالت یہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جتنا رکوع میں جھکنا چاہیے اتنا جھکتے نہیں۔ ہاں ایک آدمی کو عذر ہے، وہ نہیں جھک سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ نہ کوئی سوال جواب ہے نہ کوئی باز پرس ہے۔ ایک آدمی جھک سکتا ہے لیکن جھک ہی نہیں رہا،
नमाज मकरूह होगी। रुकू इत्मीनान से नहीं कर रहा, सिजदा इत्मीनान से नहीं कर रहा। अब तो आपने देखा होगा हमारे सामने तो खैर ये रोजमर्रा की कहानियां हैं, रोजाना दिन में 5 टाइम हम देखते हैं। अभी जो है इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, अभी अल्लाह अकबर नहीं कहा, और इतनी जल्दी से सिजदे में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पता नहीं खुदा न खास्ता मस्जिद का दरवाजा बंद ना हो जाए और इस बेचारे को मगरिब तक ही रहना पड़ेगा। तो अल्लाह का बंदा दरअसल ये समझ ले कि भाई मैं जितनी भी जल्दी मचा लूं, मैं फारिग तो उस वक्त होऊंगा जब इमाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहेगा। इससे पहले तो आप फारिग नहीं हो सकते, तो फिर किस बात की जल्दी है? अपनी नमाज क्यों खराब करते हैं? अच्छा, अब हमें लोग मशवरा क्या देते हैं, बजाय इसके कि ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और जो नमाज साथ पढ़ रहे हैं और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए। वो क्या मशवरा देते हैं? बहरहाल आवाम तो आवाम है, उससे आप क्या शिकायत करेंगे? वो कहते हैं कि जी आप जब रुकू से सीधे के करीब जब पहुंच जाया करें फिर अल्लाह ऊपर कहा करें। मशवरा ये देते हैं। मैंने कहा इसके 2 जवाब हैं। इसका पहला जवाब यह है कि ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। क्यों सुन्नत के खिलाफ है? सुन्नत जो तरीका है वो तरीका यह है कि एक रुकुन से दूसरे रुकुन में जाते हुए तकबीर कही जाए, यह है सुन्नत तरीका। एक रुकुन में आप शुरू कर रहे हैं और दूसरे रुकुन में जब आप मुंतकिल हो रहे हैं तो ये जो इंतकाल का जमाना है इसमें तकबीर कहते हुए जाए। ये किसी किताब में कहीं नहीं लिखा है, फिक़ह की और फतवे की किताब में कि जब आप सीधे के करीब पहुंच जाए तो फिर आप अल्लाह अकबर कह दें, ताकि बेचारे मुक्तदी तो जल्दी कर रहे हैं, भाई तो जो जल्दी कर रहे हैं उसको समझाओ, एक बात। और दूसरा यह है कि बाज हमारे भाई हमारे और क्या कर सकते, अल्लाह ताला को हिदायत दे, बाज हमारे भाई बेचारे वो नमाज में देखते रहते हैं कि इमाम साहब कब जा रहे हैं, तो नमाज में बाकायदा निगरानी कर रहे हैं कब जा रहे हैं, तो बस जैसे ही जा रहे हैं वो देख कर जा रहे हैं। ये क्या नमाज हो रही, खेल तमाशा? तो भाई कम से कम बहुत लंबे चौड़े काम नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच बात यह है कि जिंदगी मेरी भी गुजर गई है, आपकी भी गुजर रही है, सही मानों में ना अभी मेरी नमाज सही तरीके से हुई है ना शायद पता नहीं आपकी हो गई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जिस तरीके से नमाज है उसमें अभी बड़ा खलल है, बड़ी कमी है। वो जो नमाज इत्मीनान के साथ, वकार के साथ, सुकून के साथ, हर रुकुन एतदाल के साथ, वो चीज नहीं है। बस फटाफट बस वो एक हमारे मिसाल है, मैं उस मिसाल का आधा जुमला आपको सुनाऊंगा, आधा जुमला आपसे मुताल्लिक नहीं है, वो किसी खास कौम से मुताल्लिक है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। कि एक कौम के बारे में मशहूर है कि वो नमाज, जुमला सुनिएगा जरा गौर से, वो जुमला मशहूर है उस कौम के बारे में कि ये नमाज कभी छोड़ते नहीं है लेकिन कभी सही नहीं पढ़ते। नमाज कभी छोड़ते नहीं है लेकिन नमाज कभी सही भी नहीं पढ़ते। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही तरीके से नमाज पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दें। ऐसी नमाज हम पढ़ लें कि जिस नमाज से अल्लाह जल्ल शानहू राजी हो जाए और जिस नमाज से इंसान को अल्लाह ताला का तकर्रुब नसीब हो जाए और अल्लाह ताला का खुद नसीब हो जाए। ऐसी नमाज सीखने की कोशिश करेंगे तो ऐसी नमाज हम पढ़ने वाले बनेंगे, ऐसी नमाज पढ़ने की नकल करेंगे तो हम नमाज पढ़ने वाले। सिर्फ ये किताबों से मसाइल समझकर आदमी नहीं सीख सकता जब तक कि हम अमल न करें। अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।